आईएएस अफसर किवें बनिया जा सकता वै। इस लिए किस तरीके नाल तैयारी की जाती है और आईएएस अफसर की जिंदगी किवें दी हुंदी है और किस तरीके दे नाल आईएएस अफसर काम करते हैं, आईएएस अफसर का लाइफ स्टाइल की है। अज साडे इस खास शो दे विच आईएएस ऑफिसर ने राखी गुप्ता भंडारी। लाइफ सौखी हुंदी औखी हुंदी है आईएएस टफ होंगी है, मैं कहूँगी बहुत चैलेंजिंग होती है। ਅਸੀਂ शुरुआत से अपने पहले 9-10 साल मिनिमम अपनी स्टेटा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। पहली तनख्वाह कितनी सी ਤੁਹਾਡੀ? 3,500-4,500 हज़ार सीगी। मैं पहली एसडीएम रामपुरा फुल लेडी सीगी, फिर एडीसी मुक्तसर भी फर्स्ट लेडी सीगी, डीसी फरीदकोट भी फर्स्ट लेडी सीगी, एडीएम लुधियाना डीलिंग विद लाइसेंसिंग फर्स्ट लेडी सी, चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट लुधियाना फर्स्ट लेडी सी। बहुत ਇਹੋ ਜਿਹੇ काम किए जिथे मैं फर्स्ट सीगी। तो फर्स्ट होने का बड़ा एक चाह होंदा है। ਜਦੋਂ मैं फर्स्ट पोस्टिंग सीगी कई बंदे गए साडे चीफ मिनिस्टर कोल ये कहने कि जी कित्थे तुसी निक्की जी कुड़ी बाहर ली साडे उत्ते बिठाती। बादल साहब हंस के स्माइल करके और चले गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। 2-3 महीने बाद वही बंदे जदों दोबारा साडे चीफ मिनिस्टर लौट के आए तो उन्होंने पूछा हाँ जी हुण इन्हां नूं हटाइए फिर, तो सारे ने कहा नहीं नहीं सर इन्हां नूं रहन देइए, तो बहुत वधिया काम कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट विक्ट्री जो मैनू फील हुई। किवें आईएएस ऑफिसर कुड़ियां किवें उन्हां दे सामने चैलेंज आते हैं, की कुछ उन्हां सामने चुनौतियां आंदियां? तुसीं अपनी कुड़ी नूं प्लीज़ ये ना समझो कि वो कुछ नहीं हासिल कर सकती, वो बहुत कुछ अचीव कर सकती है। पाकिस्तान सरकार ने सानू इस्लामाबाद स्पैशली साडी ड्यूटी लाई सीगी होम मिनिस्ट्री में, उदों मैं जॉइंट सैकटरी होम सीगी। सियासी खबरां तां तुसीं रोज़ सुनते होवोगे, लेकिन हुण न्यूज़ 18 तुहाडे लिए एक खास सीरीज़ लैके आया वै कि आईएएस अफसर किवें बनिया जा सकता वै। इस लिए किस तरीके नाल तैयारी की जाती है और आईएएस अफसर की जिंदगी किवें दी हुंदी है और किस तरीके दे नाल आईएएस अफसर काम करते हैं, आईएएस अफसर का लाइफ स्टाइल की है, आईएएस अफसर पंजाब दे विच पंजाब काडर दे किहड़े ने और किस तरीके दे नाल पंजाब दे विच आईएएस अफसर बने जाते हैं। एक नवी सीरीज़ शुरू की है। नमस्कार, मैं हाँ पंकज कपाही और तुसीं देख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। अज साडे इस खास शो दे विच आईएएस ऑफिसर ने राखी गुप्ता भंडारी जो इस वेले पंजाब सरकार दे विच 2 अहम महकमिਆਂ दे विच प्रिंसीपल सैकटरी भी ने, केंद्र दे विच भी काम कर चुके हैं और हुण पंजाब दे विच अहम जिम्मेवारी जिहड़ी इन्हां नूं दित्ती है। गलबात इन्हां दे नाल करांगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा पंकज जी। मैम सियासी खबरां तो तुसीं न्यूज़ 18 ते बहुत देखते होवोगे, लेकिन पंजाब दे लोकां दी ये डिमांड सीगी कि आईएएस अफसर किवें बनिया जाता है, आईएएस अफसर का लाइफ स्टाइल की हुंदा वै, ये जानन दे बहुत इच्छुक सीगे। अगर बहुत लोग जानते भी ने और बहुत लोग समझना भी चाहते हैं जिन्हां दे बच्चे आईएएस अफसर जिन्हां नूं बनाना चाहते हैं, तो आईएएस अफसर किवें बनिया जाता है? देखो असी सारे जी प्रोफैशन कोई ना कोई ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਬਸ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ख्वाब देखा कि ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ प्रोफैशन 'ਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। तो बचपन तो क्योंकि असी 3 भैणां सीगियां ते एक भरा भी है साडा ते 4 असी सीगे और 3 कुड़ियां करके शायद मेरे फादर नूं एक कॉन्शियसली ये फीलिंग सीगी कि कुड़ियां नूं अगे लेके जाना है, उन्हां नूं पढ़ाना है और उन्हां नूं भी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक स्टेटस दिलवाना है। मैनूं लगदा है उन्हां दी ये सोच वाकई एक अगेतर सोच सीगी क्योंकि उसके रहिंदे वो सानूं हमेशा ये इंस्पायर करदे रहे कि तुसीं कुछ इहो जी नौकरी करो ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ सोसाइटी ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕੋ ਔਰ ਕੁਝ ਚੇਂजेस सोसाइटी ਲਈ ਲਾ ਸਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਖਨਊ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ सोसाइटी ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ इस कारण मैं शायद आईएएस ਲਈ हमेशा बचपन तो आने ਲਈ मोटिवेटेड सी और एक पढ़ाई जदों भी की ये सोच के की कि ये इम्तहान पास करना है।
ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਰਿਪਿਊਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, MCRC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸੰਭਲ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਟ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰਸ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਈਵਨ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੜਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਡ ਕਰੂੰ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ एक चाह सीगी। लेकिन जदों ये सिविल सर्वेंट की तरफ, सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान आया और पढ़ाई की थी और ये एग्जाम क्लियर होया, फिर मैंने लगा शायद इस प्रोफेशन दे नाल भी मैं ये काम कर सकती हूँ। हम लोग क्योंकि तैयारी बहुत करते हैं, लेकिन बहुत सारे फेल हो जाते, बहुत सारे पास हो जाते, लेकिन जे किसी ने +2 कर ली, +2 तो बाद किहड़ी लाइन किवें चुने कि IAS अफसर वाले पासे जा सकता है? मैनू लगता है आजकल की यूथ और काफ़ी बच्चे ये सोच के इम्तहान लेंदे हैं कि इहदे विच पावर है, इहदे विच शान है, बट इहो जी चीज़ नहीं है, ये चीज़ां बाद च आंदी हैं। आई थिंक मैनू ये लगता है उन बच्चों नू या उन यूथ जिहड़ी हैगी उन्हां नू ये इम्तहान लेना चाहिए जो थोड़ा सोसाइटी दा, थोड़ी स्टेट दा उन्हां दे बारे सोचते हैं और एक ये सोचते हैं कि किस तरह कुछ चेंजेस सोसाइटी दे विच आपां ला सकते हैं, क्योंकि इस नौकरी दे विच ਇਹ ਸਕੋਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੈਕਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲੀ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਖੁਆਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ, ਬੜੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਜਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਤਮਿਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਜੌਬ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟਡ ਰਹੇ। ਮੈंने ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹਰ 3 ਸਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਦੀ ਮਸੂਰੀ ਦੇ CGM ਵੇਵਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਲੋਰੇਟੋ ਕਨਵੈਂਟ ਲਖਨਊ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, DPS ਮਥੁਰਾ ਰੋਡ, DAV ਚੇन्नई, ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਚੇन्नई ਪੜ੍ਹੀ ਹੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਹਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਸੁਰਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ IAS ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਦੋਂ IAS ਅਫਸਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ? तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ IAS ਬਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਘਰੇ?
ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲकर ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं मैं ये सीक्रेट नहीं रिवील करूंगी ਹੁਣ क्योंकि कई बारी उन्होंने भी मैंने बहुत ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ तो ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ लेकिन सब कुछ कर ਲੈਂਦੇ हैं ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈਐਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਔਮਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਆਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਗਈ हैं ਬਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੇਡੀ ਆਫੀਸਰਸ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਲਸ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੁੱਲ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਏਡੀਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਡੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਏਡੀਐਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਫਰਸਟ ਪੀਐਸ ਥੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਸੀ? ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਗਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਕਿ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਐਸਡੀਐਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਚੰਭਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਈਗੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨ ਈਗੋ ਸੀਗੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਈਗੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਲੇਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਗਰ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਡਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ इस लेडी नाल गलबात करेंगे। और ये कोई मैं बहुत वड्डी नहीं लगती सी, बड़ी बुजुर्ग टाइप की शायद, उन्होंने लगा ये छोटी जी निक्की जी ये किदा कर लेगी और ये साडे कोर्ट केस किदा डिसाइड कर लेगी, ये साडे अहम फैसले लॉ एंड ऑर्डर दे पुलिस नाल किदा गलबात होएगी। तो बड़े एप्रीहेंशनस माइंड च सीगे ते उस वेले प्रकाश सिंह बादल चीफ मिनिस्टर होंदे सीगे, स्माइल करके उन्होंने वो अगे वध गए और मेरे सामने ही मेरी शिकायत की। सब तो ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਜ ਸੀਗੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈंने ਟਰਸਟ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਿਮਨ EMPLOYEES, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ 6 ਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो मैं बड़े प्यार नाल उन्होंने अपनी फैमिली तरीके नाल ट्रीट किया और मैनू लगता इन्ना प्यार मिला मैनू अपनी फर्स्ट सब डिवीजन दे विच रामपुरा फुल दे विच कि 2-3 महीने बाद वही बंदे जदों दोबारा साडे चीफ मिनिस्टर लौट के आए तो उन्होंने पूछा हाँ जी हुण इन्हां नूं हटाइए फिर, तो सारे ने कहा नहीं नहीं सर इन्हां नूं रहन देइए, तो बहुत वधिया काम कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट विक्ट्री जो मैनू फील हुई, एक वक्री खुशी हुई, एक बहुत ही वक्री खुशी हुई। और मैनू लगा कि ਜਦੋਂ ਗਰਲਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਣੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਬ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਚੱਲ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਆਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਟਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਈਗੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਗੋ ਲੋਕੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਲਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਫੇਵਰਿਟ ਸਿੰਗਰ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੁਖਵੀਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਹਦੀਕਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਿਰਿਕਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਮਝ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਲਿਰਿਕਸ ਮੈਂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੁਣੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਰਿਕਸ ਦੀ ਰਿਚਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਮੈਂ ਸੇਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ। ਦੋ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਓ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਧਾ ਟਪਕੇ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਧਾ ਟਪਕੇ, ਆਵਾਂਗੀ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਹਾਏ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ ਸੌਂਗਸ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। तो ये लाइन इसी करके ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ मैं हम की थी। क्या बात, कोई खटके तड़के वाला गाना पसंद है? वो भी बहुत पसंद है, लेकिन वो सुनना ज्यादा पसंद है गाना। मैं मेरी आवाज थोड़ी सॉफ्ट है, तो इस करके खड़के दड़के वाले मेरे तो गाए नहीं जाते, लेकिन सुनने में बहुत मजा आता है। खास तौर से वो बड़े वधिया लगते हैं, जिवें वो रारा रीरी रारा, वो उस टाइप के भी गाने कभी मूड होता है तो वो भी सुन लेंदी हूँ। हर टाइप के गाने, लॉन्ग लाची बहुत पसंद सीगा। दो लाइना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿਖਾ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਦੀਆਂ। ਪੋਇਟਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਰਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਥਾਰਸਿਸ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹੂੰ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਲਿਖਦੀ ਹੂੰ। ਆਈ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਸੁਣੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਭਜਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਚਾਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਭਜਨ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ। ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕ ਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਨਸ ਹਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰਜੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। मैं सुना देनी हूँ अपने भजन दी।
ऐसो मन होए उठाए लाऊं कनिया मेरो ऐसो मन होए, ऐसो मन होए उठाए लाऊं कनिया मेरो ऐसो मन होए। क्या बात है, क्या बात। मैम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आईएएस अफसर की तनख्वाह कितनी कुछ होती है? देखो आजकल सब कुछ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਮੇਲ ਖਾ ਲੈਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ शायद 3,500 4,500 हज़ार ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਭ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਗੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਖਰੀਦਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੈਲਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਪਲ में जाके और ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਸਟ ਵੂਮਨ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗੀ, ਅਗੇਨ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਆਸ਼ਚर्य, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਬ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈंने ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਅਰਨੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂਗੀ, ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਮੈਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਫਲੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैंने कहा क्यों नहीं आ सकती? उन्होंने कहा जी उन्होंने संग आंदी है। मैंने कहा फिर संग आंदी है, फिर तुसी मेरे नाल क्यों गल कर रहे हो? फिर डीसी बठिंडा मेरे हस्बैंड है, ये गल उन्होंने करके आओ, तुसी मेरे नाल गल करो, मैनू भी संग आंदी है, मैं भी कुंड कट के बह जानी हूँ। वो बड़ी पब्लिक ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਫੰਡਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। मैंने कहा कौन है सरपंच? वो मेरी जनानी है। तो जनानी किथे है जी? वो तो घर है जी, रोटी चुल्हे ते लगी है। मैंने कहा फिर तुसी फंड कितना मांग सकते हो जी? नहीं जी वो तो सिर्फ नाम दिया। मैंने कहा नहीं जी मेरे नाल नहीं करनी होनी है, फिर तुहानू डीसी बठिंडा कोलों फंड्स लेने पैणे, वो मैं नहीं दे सकती जी। तुसी लेडी आएगी ताइयों उन्होंने मैं फंड रिलीज करूंगी। आर्म्स लाइसेंसिंग की गल, कोई लेडी लेने आंदी ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਲੇਡੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੈਣੇ। मैंने कहा ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਲੇਡੀ ਆਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 2-4 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ मैंने ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਰਦੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆएंगे, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇंगे ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਗਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਅ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਓ ਆਈ ਫੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਥੋੜੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸਾਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਮੈਂਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੇਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਨਹੀਂ 10-10 ਸਾਲ ਲਈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਈ ਮੈंने कहा चलो ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਡੀਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਹੈਡ ਦੈਟ ਅਥਾਰਟੀ। ਆਈ ਵਾਕਡ ਇਨਟੂ ਅ ਹਾਊਸ, ਟੂ ਮਾਈ ਅਟਰ ਡਿਸਬਿਲੀਫ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਮੈंने कहा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਐਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾਇਆ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੌਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। मैंने कहा ये तो कोई तरीका नहीं है जी। उन्होंने फिर कई बच्चों ਨੂੰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਛੁਡਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਬਲॉट but it is something which is like a disease। किसी ਨੂੰ schizophrenia था, किसी ਨੂੰ manic depressive psychosis था, किसी ਨੂੰ depression ਸੀਗਾ, किसी ਨੂੰ aggression ਸੀਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ properly deal ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ drugs ਹੈਗੀ available, ਦਵਾਈਆਂ available ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗਸ ਮੈंने ਬਹੁਤ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ। 25 years back, 20 years back, between 20 to 25 years back, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸ ਇਨ ਅ ਸਟੇਟ ਆਫ ਫਲਕਸ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਕਰ ਪਾਏ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦ ਫੈਕਟ ਟੁਡੇ ਵੈਨ ਆਈ ਸੀ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵਿਮਨ ਆਫਿਸਰਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ DCs ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਈਵਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਇਜ਼ ਡਨ। ਮਾਈ ਜੌਬ ਵਾਸ ਟੂ ਪਾਸ ਦ ਬੇਟਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਈ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਥॉट ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਦੀ ਆਫ ਦ ਅਵਾਰਡ, ਆਈ ਵਾਸ ਅਵਾਰਡਡ ਬਾਈ ਦ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਵਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਹਿਕਮੇ में आई हूँ तो एक आई हैव मेड इट अ मैंडेट क्योंकि साडी CM साहब ਦੀ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਮਨ ਇਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ को ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਜੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਟੋਪਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ IAS ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੜੀ ਨੇ BA ਕਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ IAS ਆਫੀਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ IAS ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮਦਰਸ ਮੇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਮਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਇੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂੰ ਈਵਨ ਟੁਡੇ I think as a woman, I may be an officer, I may be everything, but that special affection, that special nudge from the male society in terms of my husband, my sons, my father, my brother, my friends, ये definitely कहीं help करता है। जो males एक कुड़ी ਨੂੰ help ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੇਗੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਔਰ ਵਿੰਗਸ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੇ ਮੇਲਸ ਔਰ ਫੀਮੇਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਅੱਜਕੱਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਸਪੇਸ ਆਫ देयर ਓਨ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ दैट स्पेस। ਈਵਨ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮੇਕਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਇਵਨ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਐਮਪਾਵਰਡ। ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਐਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਅਨਐਮਪਾਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਮਪਾਵਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੀਏ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਥਿੰਕ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਿਕ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਕਿਕਿੰਗ till such time you are able to open the door। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ 2 ਵਾਰ ਕਿਕ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਰੋਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਕ ਮਾਰੀ ਔਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਕਿਕ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਕਿਕ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂੰ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਥੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਕਸ਼य ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਤ ਉਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਚ ਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਕਾਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਅਲੋਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 3rd ਰੈਂਕਰ ਹੈ ਬੈਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਦਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਤੋ ਨੈਚੁਰਲ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਮੂਵ ਇਨ। ਤੇ ਆਈ ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ, ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਇਨਫ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਐਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 9-10 ਸਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈंने ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਏਡੀਸੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਏਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡੀਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੈਕਟਰੀ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ। ਸੈਂਟਰਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਸ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ? ਦਿਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ ਮਿਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਿਲੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਮਿਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਖੈਰ ਦਿਸ ਆਮ ਜੋਕਿੰਗ, ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਰੇ ਕਦੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਵੇਂ ਡੀਸੀ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗਾ? ਤੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡੀਸੀ ਵੀਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਥੀਸ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਜੌਬ, ਬਟ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਲੈਂਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੌਬ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹੌਬੀਜ਼, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ, ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਬਾਤ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਪਾਥ, ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਈਐਸ ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਫੇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ? ਕੀ ਟਫ? ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੀ ਟਫ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਫ੍ਰਿਵਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਜੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਟਫ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਨਾ ਉਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ सलाह लेके कि मैं अपने आप को किस तरह, शायद मैं भी कहीं गलती कर रही हूँ, अब एक सेल्फ करेक्शन आपस में, आई थिंक वो वाली सारे जो चीजें आ जाती हैं, आई थिंक स्ट्रेस डिप्रेशन। सो मैनू लगता है ये अपने उत्ते हुंदा है, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣਾਈਏ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਾਨਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਯੂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। फ्रेंड्स नाल गल करके, कॉमन हमारे जो दोस्त हैं, जो हमारे वेल विशर्स ने, अपने फ्री टाइम में अपनी हॉबीज़ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ म्यूजिक ਦਾ शौक है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मेरे गाने सुनने का बहुत शौक है। तो आई थिंक आपस में तालमेल अगर होता है और दिल मिलते हैं तो ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस और ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੈਡਨੈਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਜੰਮਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਓ ਇਹਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਓ। ਯੈਸ, तो ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ में, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਿਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ ਸਾਰਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੁਆ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ 3-4 ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੇ, ਜੋ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਾਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, तो इस गल का बड़ा एक चैलेंज, एक्साइटमेंट सी, और बहुत तैयारी की थी, एक एक शब्द, एक एक लफ्ज़, एक एक की बोलना थे की नहीं बोलना, सब कुछ आई थिंक बहुत मेहनत करके पूरा डेलीगेशन आप तैयारी की थी, ते बड़ी खुशी हुई। लेकिन जदों इस्लामाबाद पहुँचे बहुत सोहना लगा मैंने, तो इनफैक्ट चंडीगढ़ वांगू ही लग्या बहुत ज़्यादा, और क्योंकि उत्थे भी थोड़ी थोड़ी हिल्स जी जिद्दे जिवें साडे इत्थे दिखदियां। और फिर लेकिन वहाँ उत्थे बह के जदों आप वापस आ रहे सीगे, ध्यान आया कि जी जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं। मैंने कहा हुण एड्डी वड्डी अपॉर्चुनिटी सरकार ने सानू दिती सी, तो असी लाहौर टच करके आए, और बड़ा चंगा लग्या जो कहानी किसे अनारकली बाजार। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਪੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਸ ਟੱਚ ਐਂਡ ਗੋ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। तो बिल्कुल ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਲਾਹੌਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਹਦਾ? ਲਾਹੌਰ तो ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੀ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਲਗਾਓ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ? ਡਰ, ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਚੈਲੰਜ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੈਲੰਜ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ, ਜਰਮਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲਈ, ਕੰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਵੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਾਲਜ ਟੀਮ, ਸਕੂਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ, ਕੁਲਚੇ,
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਖਾਂਦੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਕੁਲਚੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਸਭ ਖਾਂਦੇ, ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ हैं। ਸਿਹਤ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਸਰ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੁਲਚਾ ਲੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਲਚੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, तो मैं हमेशा टेस्ट करती हूँ जाके, भावे 2 दिन डाइटिंग करनी पवे, लेकिन वो तो वर्थ इट होता है वो कैलोरीज, क्योंकि वो जा कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये चीज़ा मैंने बड़ा शौक सीगा बचपन तो, और कुदरत ने कुछ साथ दिता कि काडर भी वही मिल गया पंजाब। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਔਰ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਮਿਟ ਮਾਰਚ ਜੋ 11 ਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਵੈਂਟ ਕਿਊਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਆਰਟਸ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਸਾਡੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਪਰਾਂਦੀ, ਜੁੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ ਐਨਆਰਆਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਬਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਾਂ ਨੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ ਵਿਮਨ ਟਰੈਵਲਰਸ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਣ, ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂੰ, 2 ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੂੰ ਬਾਕੀ ਕਲਰਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਲਰਸ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਔਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ। ਐਜ਼ ਐਨ ਆਫਿਸਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਅਗਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਜਾਣ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਟਸ ਐਡਿੰਗ ਟੂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜੁੜ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਿ ਆਈਐਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਈਐਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫੇਸ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਭਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।